तो दोस्तों बहुत दिनों के बाद हम मिल रहे हैं अब एक व्लॉग में। आज सोचा कि जो एक छोटा व्लॉग बना लें ऑन दी हेब्बाल न्यू फ्लाईओवर, द सेकंड फ्लाईओवर। सो द न्यू अपडेट ऑन माय व्हीकल इज गाड़ी लेके 3 साल हो गए, सो आई हैड नॉट इंस्टॉल दी glue, gel seat. So last to last week, I had a chance to get it done. I hope you have seen my shorts. I did not make any reel on that, so I have made a short, so you can just explore that. It will be there going here somewhere. So you can see, yeah, this is our intention to cover it today. This is the new flyover. You can see the second flyover. Oh, the traffic is going very smooth since it's only like 7:58 in the AM. So we have to go all the way to Kodagehalli. From there, we need to take a turn, U-turn, and to get to the new flyover. For me also, it's been quite long time. I haven't gone on any of the rides due to some personal issues and you can say office issues and all multiple things. And probably in coming few days, I'll just plan to go on a very long ride. Let's hope so. I just get it that chance to cover it. So बहुत बहुत अच्छा लग रहा है कि गाड़ी राइड कर रहा हूँ मैं। इट्स बिन क्वाइट लॉन्ग टाइम। और मेरे पिछले वीडियोस अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्लीज़ गो एंड एक्सप्लोर इट। एंड आई हैव क्रिएटेड अनदर चैनल ऑन इस्लामिक लेक्चर्स और नाट्स वगैरह। So please, the channel name is NAFS Vlogs hyphen Islamic. So please explore that also. This is only on YouTube, not on Instagram or Facebook. You know how Instagram is running now. There are a lot of कचरा हो गया है एकदम। बहुत सारी चीज़ें अननेसेसरी आ रहे हैं बीच में, तो आई जस्ट थॉट ऑफ टू कीप इट ओनली फॉर द यूट्यूब. So do explore that channel as well. I'll be uploading various naats on that platform and on that channel. So do show your support on that as well. Little bit of traffic in the morning. I need to take a left. I have to keep it my vehicle left only. सीट तो बड़ी प्यारी है, बहुत कंफर्टेबल है। देखना है लॉन्ग जर्नी में कैसा। अभी तो हार्ड लग रहा है, पता नहीं क्यों। I have to take this call. हेलो, आ रहा हूँ बा, 10 मिनट में आ रहा हूँ। यहाँ हेब्बाल को आया क्योंकि एक राउंड मारने, गाड़ी है वार्म अप करना। 10 मिनट में आ रहा हूँ। चलिए हम राइट टर्न यहीं से ले लेते हैं. देयर इज़ नो नीड टू गो ऑल द वे टू द सिग्नल. Bangalore climate is very chill today. Since couple of days we are having rain, so the climate is really chill and good. And probably the Google was showing it gonna rain. The rain will start around 11 o'clock. So I had little personal things to be done today, so that is why I did not go on ride. I'm just planning to ride it tomorrow, which is 21st of September. Hopefully, I'll give you another vlog. I don't know where I'm going. If you have any suggestions, no, I'll be uploading this vlog very late, so you may not. I mean, I don't think so. I mean, the suggestions will come later. By the time tomorrow, I'll be completed the ride.
क्या भाई राइट टर्न है नहीं है यहाँ पे, आई डोंट नो. Yeah, it is recording. Looks like there'll be a metro station or something here. Oh, what is this yaar? Right turn ilva? ಏನ್ ಗುರು ಆಯ್ತಿದು. ಓಹೋ, ಮತ್ತೆ ಯೂ ಟರ್ನ್ ಹೊಡಿಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಬರಬೇಕು. ಏನೋ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ. ಇಲ್ಲ ಇದೇ ಇರ್ಬೋದು, ನೋಡೋಣ ಇರಿ ಮುಂದೆ. ತುಂಬ ದಿವಸ ಆಯಿತು. ಇದು ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ, ದೇ ಕೀಪ್ ಆನ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಹೆಬ್ಬಾಳ್ ಕಡೆ ಬಂದು ತುಂಬ ದಿವಸ ಆಗಿತ್ತು. ಲಾಸ್ಟ್ ರೈಡ್ ಯಾವಾಗ ಹೊಡೆದೆ ನನಗೆ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ ವ್ಲಾಗ್ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸ. ಈಗ ಏನು ಈ ನಡುವೆ ಬ್ಲಾಗ್ ಸಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಓಪನ್. ಈ ನಡುವೆ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಹೋದ್ರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಾನು. ಅರೆ ಗುರು, ಇದು ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿದೆ ಬ್ರೋ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಸೊ ಏನಂದರೆ ಸ್ಟ್ರೈಟಾಗಿ ಹೋಗಿ ಲೆಫ್ಟ್ ತೊಗೊಂಬೇಡ. ಸ್ಟ್ರೈಟಾಗಿ ಹೋಗಿ ಲೆಫ್ಟ್ ತೊಗೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ನಾಗ್ವಾರ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಈ ಬಸ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿಂದನೂ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹೊಸ ಏನು ಹೇಳೋದು, ಫ್ಲೈಓವರು. ಸೊ ನಾನು ಫಾಗ್ ಲ್ಯಾಂಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀನಿ. ಜಸ್ಟ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಪೊಲೀಸ್ ಯಾರಾದ್ರು ನಿಂತಿದ್ರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೈ ಹಾಕಿ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಸುಮ್ಮನೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ರಗಡೆ ಯಾಕೆ. Keep it left. ಇಲ್ಲಿಂದ ಹಾಕೋಣ ಬೇಕಂದ್ರೆ. ಇಷ್ಟು ಓಡಿಸಿ ತುಂಬ ದಿವಸ ಆಗಿತ್ತು ಗುರು ಗಾಡಿ. ಸ್ಯಾಟರ್ಡೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಮಕ್ಕಳು ಹೋಗ್ತಾವ್ರೆ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ. ಇಂಥ ಗಾಡಿ ಟಿ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದು ಯಾವ ಕಾಲದ ಟಿನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. FC ಇದೆಯೋ, FC ಆಗಿದೆಯೋ, ಏನು ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಗಾಡಿ. ಈ ಕಂಡೀಷನ ನೋಡಿ, ಸ್ಕೂಲ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಇಂಥ ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ. ಯಾರು RTO ಅಪ್ರೂವಲ್ ಕೊಡ್ತಾನೋ ಏನೋ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ. ಇಂಥ ಗಾಡಿಗಳು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. ಪೇರೆಂಟ್ಸು ಸ್ವಲ್ಪ ಫೀಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗತ್ತಂತ ಇಂಥ ಗಾಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಳಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಆ ಗಾಡಿ ನೋಡಿ, ಕಂಡೀಷನ್ ನೋಡಿ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ. ಪಾಪ ಅವನ ಪಾಡಿಗೆ ಏನೋ ಮಾಡ್ತಾವನೆ, ಹೊಟ್ಟೆ ಪಾಡಿಗೆ. ಸರಿ, ಚಲೋ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ದಿ ನ್ಯೂ ಫ್ಲೈಓವರ್ ಆಫ್ ಹೆಬ್ಬಾಳ್. ಓ ಗುರು, ಇಲ್ಲ ಗುರು, ಅದು ಬೇರೆ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಇಂದ ಬರ್ಬೇಕೇನೋ. ಎಲ್ಲ ಫ್ಲಾಪ್ ಆಗಾಯ್ತಪ್ಪ ಕೆಲಸ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಟು ಗೋ ಟು ಫ್ಲಾಪ್ ಗುರು, ಎಲ್ಲ ಫ್ಲಾಪ್ ಇವತ್ತು. ಐ ಥಿಂಕ್ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಟು ಇದು ಮೇಲಿಂದಾನೇ ಬರಬೇಕು, ಯಲಹಂಕದಿಂದಾನೇ ಬರಬೇಕು ಗುರು. ಏನು ಮಾಡೋದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲಲ್ಲ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಕಾಲ್ ಹೊಡಿತಾವ್ರೆ, ಎಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ. ಏನಪ್ಪ ಮಾಡೋದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲಲ್ಲ. ಒಳ್ಳೆ ರಾಮಾಯಣ ಆಯ್ತು ಗುರು. ನೋಡಿ, ಈ ಫ್ಲೈಓವರ್ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಇಳಿಯತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಇದನ್ನು ಇನಾಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದರು. ಅವರು ಜಾವಾ SD ಏನೋ ತೊಗೊಂಬಂದು ಓಡಿಸಿದ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಅವರೇ. ಸರಿ, ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಈಗ ಮಿರರಿಂದ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಫ್ ಮಾಡಿಬಿಡಪ್ಪ ಗಾಡಿ.
ಬಸ್ಸು ನೋಡಿ, ಇದೇ ಫ್ಲೈಓವರ್ ಅದು. ಯಾವಾಗ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಮತ್ತೆ ಏನೋ ಈ ಕಡೆ ದೇವನಹಳ್ಳಿ ಕಡೆ ಹೋದರೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದೇ ಅದು. ಆಟೋವನ್ನೇ ಕಿರಿಸ್ತಾವನೆ ಗುರು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ, ಯಾಕೋ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ. ಏನು ಮತ್ತೆ ಯಲಹಂಕ ಕಡೆ ಹೋಗೋದಾ ಏನು ಅಂತ ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಾ ನೀವು, ಹೋಗೋದಾ ಬೇಡವಾ? ಬಿಡೋಣ ಅಂತೀರಾ ಯಲಹಂಕಾಗೆ? ಎಷ್ಟು ಒಂದು ಹಾಫ್ ಆನ್ ಅವರಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಡೋಣ. ಡಬಲ್ ಕೆಲಸ ಆಯಿತು ಗುರು, ಡಬಲ್ ಕೆಲಸ ಆಯಿತು. ಸರಿ, ಮೊನ್ನೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕೀಗ? ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಅಂತೂ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಐ ಜಸ್ಟ್ ಟುಕ್ ಅ ರಾಂಗ್ ಟರ್ನ್. ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಟು ಗೋ ಆಲ್ ದ ವೇ ಟು. ಈಗ ಅಲ್ಲವರೆಗೂ ಹೋಗಬೇಕು. ಎಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ? ಯಲಹಂಕವರೆಗೂ ಹೋಗಬೇಕು. ಮಿನಿ ವ್ಲಾಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಇದು ದೊಡ್ಡ ವ್ಲಾಗ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸರಿ ಬನ್ನಿ, ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪ 10 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡೋಣ ಬನ್ನಿ. ಹೊಡೆದು ಚಚ್ಚಾಕೋಣ ಗಾಡಿ. ನೋಡಿ, ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲೋ ಲೈಟ್ ಹಾಕೋಣ, ಎಲ್ಲೋ ಲೈಟು. ಡಬಲ್ ಆಯ್ತಪ್ಪ ಕೆಲಸ. ಬನ್ನಿರಿ, ಸೂಪರಾಗಿ ಹೊಡೆಯೋಣ ಈಗ. ಮಿನಿ ವ್ಲಾಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಏನಪ್ಪ ಗುರು ಇವನು ದೊಡ್ಡ ವ್ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ತಾವನೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬೇಡಿ ದಯವಿಟ್ಟು. ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ರಾಂಗ್ ಟರ್ನ್ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಇಲ್ಲೂ ಮೇಲೆ ಹತ್ತಕ್ಕೆ ಜಾಗ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ಲ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಗುರು, ಬಹಳ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ನು. ನಾನು ಹೊಸ ಗಾಡಿ ತೊಗೊಳುವಾಗ ಇದೇ ಥರ ಹೆಬ್ಬಾಳ್ದು ಸುಮ್ಮನೆ ಶಾರ್ಟ್ ರೈಡ್ಸ್ ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ದೆ. ಅದು ಜ್ಞಾಪಕ ಬಂತು ಇವತ್ತು. ಏಯ್ಟ್ ಟೆನ್ನಿಂದ ಹೊಡಿಬೇಕು ಯಲಹಂಕಗೆ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಾನು ಒಂದು ಸ್ಪ್ಲೆಂಡರ್ ತೊಗೋಬೇಕಂತ ತುಂಬ ಆಸೆ. ಹೊಸ ಗಾಡಿ ಬಂದಿದೆ ಸ್ಪ್ಲೆಂಡರು. ನನಗೆ ಇದು HF ಡಿಲೆಕ್ಸು ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನನ್ನ ಹತ್ರ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಾನೂ ಇದೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಾನ ಮಾರಿಬಿಟ್ಟು ಇದು ಸ್ಪ್ಲೆಂಡರ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಏನೋ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಇನ್ನು ತೊಗೋಬೋದಾ, ಆ್ಯಕ್ಟಿವಾ ಇಟ್ಕೋಬೇಕಾ ಏನಂತ ಅದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಕಾಮೆಂಟಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸಜೆಷನ್ಸು ಕೊಡಿ. ಇಷ್ಟ ಇದ್ದರೆ ಕೊಡಿ, ಕಷ್ಟ ಇದ್ದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲು ಜನ ಎಲ್ಲ ವ್ಲಾಗ್ಸೇ ಫುಲ್ಲಾಗಿ ನೋಡಲ್ಲ. ನೋಡಿದ್ರೂ ಏನೋ ಒಂದು ಬೇಜಾರು ಥರ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಗುರು, ನಮ್ಮ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟು ನಾವು ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಎಷ್ಟು ತಾಕತ್ತಿದೆ ಅಷ್ಟುವರೆಗೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅದಾದಮೇಲೆ ನೋಡಬೇಕು ಈ ದೇವ್ರು ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಎಲ್ಲವರೆಗೂ ನನ್ನ ವ್ಲಾಗ್ ರೀಚ್ ಆಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ. ಮಧ್ಯದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೇ ಹೋಗ್ಬಿಡತ್ತೆ. ಏನಪ್ಪ ವ್ಲಾಗ್ ಮಾಡೋದು, ಏನು ಸುಮ್ಮನೆ. ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನನಗೋಸ್ಕರ ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರಿಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಒಂದು ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಇಟ್ಟು. ಏನೋ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜನಕ್ಕೆ ಬೈಕಿಂಗ್ ಮೇಲೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನೋಡೋಣ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮೂರು ಗಾಡಿ ಗುರು, ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ ಊರು.
ಸೊ ಸುಮಾರು ಸತಿ ನನ್ನ ವ್ಲಾಗ್ಸಲ್ಲೂ ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ನೋಡಿರ್ತೀರಾ. ದಟ್ಸ್ ಮೈ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಈಗ ಯಾರಿಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರ ಮನೆಗೂ ಇದು ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಇರತ್ತೆ ಗುರು. ಈ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಲೆಫ್ಟ್ಗೂ ಬರಲ್ಲ, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾವನೆ ಇವನು ಕಚ್ಚರ ಗಾಡಿ. ಎಲ್ಲೋ ಹೋಗಿ ತುಂಬ್ತಾನೆ ಪಾಪ. ಹೋಗ್ಲಿ, ಆದರೆ ಲೆಫ್ಟಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕಲ್ವಾ. 60 ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಸ್ಪೀಡು. ನೋಡೋಣ, ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡೋಣ ಇವತ್ತು. ಹಾಗೆ ರೈಡಿಂಗ್ ಜಾಕೆಟ್ ಗ್ಲೌಸ್ ಹಾಕೊಂಡ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಾ ಇತ್ತು ಚಳಿ. ಐ ಡೆಂಟ್ ಥಾಟ್ ದಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ರೈಡಿಂಗ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಫ್ಲೈಓವರ್. ಅದು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಶೂ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಮೆಟ್ರೋ ಇಲ್ಲೋರ್ಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತಪ್ಪ ಕೆಲಸ. ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾವ್ರೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಈ ತರ ಪಾಪ ಕಾರ್ ಕೆಟ್ಟೋದ್ರೆ ಪಾಪ ಅವ್ನು ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಅವನು. ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಅಲ್ವಾ? ನಮ್ ಕಾರ್ ಏನಾದ್ರು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಕೆಟ್ಟೋದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ? ಬೇಜಾರಾಗಲ್ವಾ? ನಂದು ಇದೇ ತರ ಆಯ್ತು. ಮೊನ್ನೆ ಕಾರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಪಕ್ಕದ ಮನೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಂಕಲ್ಗೆ ಕರೆಸ್ಬಿಟ್ಟು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ತಳಿಸಿದೆ. ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ. ಮತ್ತೆ 2 ದಿವಸ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ನಮಾಜ್ಗೆ ಬರುವಾಗ ಗಾಡಿನೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಡ್ರೈವರು ಪಾಪ ಕ್ಲೀನರು ಯಾರೋ ಲಾರಿ ಅವನು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಸರ್ ಮೇಲೆ ತಳ್ಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಮುಂದೆ ತಳ್ಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಹಿಂದೆ ತಳ್ತೀನಿ, ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಒಂದು ತಳ್ಳಿ ಬಾಸ್ ಅಂದೆ. ಸೊ ಒಂದು ಕ್ಲಿಕ್ಕಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು. ಅವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನಿನ್ನೆನೆ ಹೊಸ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಎಕ್ಸೈಡ್ ಅಂತ ಹಾಕ್ಸ್ಬಿಟ್ಟೆ. 3,500 ಹೇಳ್ದ. 3,400 ರೂಪಾಯಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಹಾಕೊಂಡು ಹೋದ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಇಸ್ ನಾಟ್ ವೆರಿ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್. ನೀವು ಅದೇ ಸರಿ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಟ್ರಿಗಳು ಏನಾದರೂ ಕಾರಲ್ಲೋ ಬೈಕಲ್ಲೂ ಇಟ್ಟರೆ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಮಿ, ಆ ಥರನೇ ಇರಬೇಡಿ ದಯವಿಟ್ಟು. ಅದನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಯಾವ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕಡೆ ಕೈ ಕೊಡುತ್ತೆ, ಯಾರು ಹೆಲ್ಪ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ರಿಸ್ಕ್ ತಗೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು. ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಎಲ್ಲಾರು ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ಸಲ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಏನಪ್ಪ ಇವ್ನು ಕಾರಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ, ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಆಗಲ್ವಾ ಅಂತ ನಿಮ್ ಮುಂದೆ ಹೇಳಲ್ಲ, ನಿಮ್ ಹಿಂದೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಎಂತ ಗುಬಾಲ್ ನನ್ನ ಮಗ ಇದನ್ನ ನೋಡಿ, ಜೋರಾಗಿ ಕಾರಲ್ಲಿ ಬಂದವನೆ, ನೋಡಿದ್ರೆ ಕಾರಲ್ಲೇ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಬೈಕೊಳ್ತಾರೆ ಮನ್ಸಲ್ಲಿ. ಅದು ಮುಂದೆನೂ ಹೇಳಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದೇ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗಾದೆ ಇದೆ, ಖಬರ್ ಲೇನೆ ವಾಲೆ ಕಮ್, ಖಬರ್ ಫೈಲಾನೆ ವಾಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತ. ಏನ್ ರಾಜನ ಇವನು, ಇಲ್ಲಿ ಯೂ ಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಾವನೆ, ಯಾಕೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿಂದನೋ ಬಂದಾನೋ, ರಾಂಗ್ ಕಡೆನೋ ಏನೋ. ಸರಿ ಇರ್ಲಿ, ಕಷ್ಟ ಅವಂದು. ಸರಿ ಗುರು, ನಮ್ಮ ಪಾಯಿಂಟ್ಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿವಿ. ಎಲ್ಲಿಂದ ಇವ್ರು ಲೆಫ್ಟ್ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಆಮೇಲೆ ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಹೊಡ್ಬಿಟ್ರೆ ನಿಮ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಗ್ಯಾನ್ದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೂ ಲೇಟ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಗುರು. ಯಾರೋ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಟ ಆಡಕ್ ಹೋಗ್ತಾವ್ರೆ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಪೊಲೀಸ್ಗಾರು. ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ರೀ ನನಗೆ. ಆದ್ರೆ ಈಗ ಆಡಕ್ಕೇನೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಆಡಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬಾಡಿ ಎಲ್ಲ ರೆಸ್ಟ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಯೂಟರ್ನ್ ಉಂಟಾ ಇಲ್ವಾ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸುಮಾರು ದಿವಸ ಆಯ್ತು ಬಂದು ನಾನು. ಯಾರೋ ಹಾಕ್ತಾವನೆ, ಯೂಟರ್ನ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬೇಕು. ನಮ್ಮ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಓಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ ಏನಪ್ಪ ಚಿಕ್ಕಡು. ಏನೋ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಗುರು ಇದಕ್ಕೆ, ಸಂತೆ ಬಜಾರೋ ಏನೋ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸರಿ, ನಮ್ಮ ಆಟನ್ ನೋಡಿ, ಈಟನ್ ಫ್ಲೈಓವರ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಐ ಬಿಲೀವ್ ಈಟನ್ ತಗೋಬೇಕು. ನಾನು ಆಟನ್ ಯಾವುದದು ಬ್ಯಾಟ್ರನ್ಪುರನೋ ಅದು, ಹೌದು, ಆ ಟನ್ ತಗೊಂಡೆ. ಸೊ
ರೀಚ್ ಆಗಲ್ಲ ನಾವು. ಈ ಇದರಲ್ಲಿ ಹೋದರೆ ಐ ಮೀನ್ ಹೊಸ ಫ್ಲೈಓವರಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು. ಇಲ್ಲ ಗುರು, ನಾಳೆ ಹೊಡಿಲೇಬೇಕು, ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಹೇಗಾದರೂ ಇರಲಿ. ಟುಮಾರೋ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಡ್ ಎನಿವೇಸ್. ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗಿ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಓಡ್ತಾ ಇದೆ, ನಾನೇನು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಐ ಹೋಪ್ ಐ ಗೆಟ್ ಅ ಗುಡ್ ಫುಟೇಜ್ ಟು ಅಪ್ಲೋಡ್, ಯುನೋ, ಟು ಮೇಕ್ ಆ್ಯಸ್ ಅ ನ್ಯೂ ವ್ಲಾಗ್. ಟ್ರೈನ್ ಎಲ್ಲೋ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಹೋಗಲಿ. ಹೂ ಸ್ಟಾಪ್ಡ್ ಯು? ನಿಮ್ಮನ್ನು ತಡೆದಿರುವವರು ಯಾರು? ಗ್ಲೌಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಓಡ್ಸೋಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಗುರು ಗಾಡಿ. ಚಳಿ ಬೇರೆ, ಕೈಯೆಲ್ಲ ಸುರ್ರ ಅಂತ ಇದೆ. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ. ಮಲ್ಗಿರ್ತಾರೆ, ಲಾಂಗ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ, ಮಲ್ಗಿರ್ತಾರೆ. ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೋಗಿದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಜ್ಞಾಪಕ ಬಂದಿರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಯಲಹಂಕ ಅಲ್ಲಿ ಇಳಿಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತ. ಅವನಲ್ಲೇ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟ ಗಾಡಿ. ದೊಡ್ಡದು ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ನನ್ನ ಬ್ಲಾಗ್. ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಯಾವ ಥರ ಬರುತ್ತಂತ. 90 ಹಿಡಿದಿದೆ ನನ್ನ ಗಾಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟರ್ ಇದೆ ಗುರು. ಸ್ಲೋ 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 ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಮೇಲೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಫೈನ್ ಗಿನ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಯಾರು ಸಮಸ್ಯೆ ಇದು. ಆರಾಮಾಗಿ ಹೋಗೋಣ. ವೈಫ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಆಯ್ತಪ್ಪ ಗುರು. ರಾಜ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಲ್ವಾ? ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಗುರು, ಮಾಡಿದಾನೋ ಇಲ್ವೋ ನೋಡಿ ಗುರು. ನಮ್ಮ ಮೆಟ್ರೋ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ? ಜುಮ್ ಅಂತ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಮಿನಿ ವ್ಲಾಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಒಂದು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು 5 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದು. ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಮಿನಿಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ನನಗೆ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಿಂಟಿ ರಾಜ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಅವನೇ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲಿ. ನನ್ನ ಎಕ್ಸ್ ಕಲೀಗ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಕಾಮಕ್ಯ, ಕೌನ್ ಅವ್ರ ಹೆಸರು. ಆ ಥರ ಬಂದಿದೆ. ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಬಂದರೆ ಜ್ಞಾಪಕ ಆಯಿತು. ನಾವು ಅನಿರೋಧ್ ಅಂತ ಒಬ್ರು, ನಮ್ಮ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಕಲೀಗು ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್ಮೆಂಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಅವರು. ನಾನು HR ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಒಂದು ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ, ಇನ್ನೊಬ್ರು ಆಪರೇಷನ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಕಾಮಕ್ಯ. ನಾವು 3 ಜನನೂ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಹಿಂದಿನ ವಾರ ಮುಳುಬಾಗಲ್ಗೆ ಹೋಗಿ ದೋಸೆ ತಿನ್ಬಿಟ್ಟು ಹಾಗೆ ಬರೋಣ ಅಂತ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೈ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟೆ, ನಾನು ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಪಾಪ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ದೇವನಹಳ್ಳಿ ಕಡೆ ಎಲ್ಲೋ ಸುತ್ತಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದವ್ರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ನೋಡೋಣ ಅವ್ರ ಜೊತೆನೆ. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಕೇಳ್ತೀನಿ ಇವತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ, ಏನಪ್ಪ ಹೋಗೋದಾ ರಾಜ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ. ಸರಿ ಹೋಗುವ ಅಂದರೆ ಹೋಗೋಣ. ನಾನು ಮುಳುಬಾಗಲ್ ಕಡೆ ನಮ್ಗೆಲ್ಲಿದ್ರು ಹೋಗೋಣ ಗುರು. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದ ಜಾಗಲ್ಲೇ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ 10 ಸತಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ರೈಡಿಂಗ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ನಾಟ್ ದ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್. ಆ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ದೊಡ್ಡ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ಗೆ ಗುರು. ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಗಾಡಿ ಓಡಿಸ್ಬೇಕು, ಫೀಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೊಸ ಜಾಗ ಎಲ್ಲ ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಬ್ಲಾಗ್ ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೋಡಿ, ಆವಾಗ ಆ ವ್ಲಾಗಿಂದ ಆ ಸೈಡಿಂದ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಚಾನ್ಸು. ಸೊ ಈಗ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೊಸ ಫ್ಲೈಓವರ್ಗೆ ಈ ರೋಡ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಥರ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಫ್ಲೈಓವರಿಂದ ಈ ರೋಡಿಂದ ಯಾರು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ.
ಸರ್ವಿಸ್ದು ಮೆಸೇಜ್ ಮೇಲೆ ಮೆಸೇಜ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ದುರದೇಶ್ ಹೊಂಡದಿಂದ ಬಂದು ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸರ್ ಅಂತ. ನನ್ನ ಗಾಡಿ ಸೂಪರ್ ಆಗಿದೆ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ ಗುರು. ಇನ್ನು ಏನು ಅಷ್ಟು ಓಡಿಸಿಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಪೀರಿಯಾಡಿಕಲ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿಸ್ಲೇಬೇಕು. ಮಾಡಿಸೋಣ. ಎಲ್ಲಾದರೂ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ರೈಡ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಕವರೇಜ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಗುರು ಆವಾಗಲೂ ಇದೇ ಇದರಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಲ್ಲ ಗುರು ನಾನು. ಎಲ್ಲಿ ಅದು ಫ್ಲೈಓವರು? ಹಾಂ, ಇದರಲ್ಲೇ ಬಂದಿದ್ದು ನಾನು. ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಎಲ್ಲಿಂದ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗೋದು ಒಂದು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ವಲ್ಲ. ಓ ಇದೇನಾ ಅದು? ಏನು ಒಂದು ಅದು ಹೊಸದು? ಓಕೆ. ಓ ಗುರು, ಇವತ್ತು ಫ್ಲಾಪ್ ಗುರು. ಅದು ಇವ್ರಿಗೆ ಓ ಶಿಟ್ ಮ್ಯಾನ್, ಶಿಟ್. ಓ ಎಲ್ಲ ಫ್ಲಾಪ್ ಗುರು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇದು ಹೆಬ್ಬಾಳ್ ಕಡೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇದು. ಈ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಭಾರತವೇ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. ಅಯ್ಯೋ ಆಲ್ ರಾಂಗು. ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ನೇ, ನಾನು ಅಪ್ಡೇಟೇ ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ಹತ್ರ. ನೋಡಿ ಮತ್ತೆ ಫ್ಲಾಪ್ ಆಯಿತು ಎಲ್ಲ. ಈ ವ್ಲಾಗ್ ಹಾಕ್ತೀನೋ ಇಲ್ಲೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಗುರು. ದಯವಿಟ್ಟು ನನ್ನ ನೋಡಿ, ಅದೂ ಮಿಸ್ ಆಯಿತು. ಅಯ್ಯೋ, ನಾನು ಇದುವರೆಗೂ ಇಲ್ಲಿ ಏರ್ಪೋರ್ಟಿಂದ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಈ ಫ್ಲೈಓವರ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ನಾಗವಾರ ಕಡೆಯಿಂದ ಬರೋವರೆಗೆ ಇದು ರಾಜ. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಇರಲಿ, ಆಯಿತು, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸರಿ, ಹೇಗೋ ಒಂದು ವ್ಲಾಗ್ ಅಂತ ಏನೋ ಒಂದು ಮಾಡಿ ನೋಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟೆ, ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಎಲ್ಲ ಬೈಕೊಂಡು ದಯವಿಟ್ಟು ಬೈಕೋಬೇಡಿ. 4ನೇ ಗೇರ್ ಅಂದೆ, ಅವಾಗ್ಲಿಂದ ಓಡಿಸ್ತಾವನಿ. ಸರಿ ಆಯಿತು, ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಅಷ್ಟೇ, ನಮ್ಮ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಇಷ್ಟೇ. ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಪ್ಡೇಟ್ ಇರಬೇಕು ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ. ಸರಿ, ಗಾಡಿ ಆದರೂ ಓಡಿಸ್ತು 25 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಓಡಿಸಿದ್ದೀನಿ ಗುರು ನಮ್ಮ ಮನೆಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ. ಮನೆಗೆ ಹೋಗೋಷ್ಟಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು 28 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಏನಿಲ್ಲ, ನಾನು ರಿಂಗ್ ರೋಡ್ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಲೆಫ್ಟ್ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಸಾಕಾಗಿತ್ತು. ಅಯ್ಯೋ, ಓಕೆ, ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಆಗುತ್ತೆ ಲೈಫ್ ಅಂದರೆ. ಒಂದು ಸತಿ ತಪ್ಪಾಗ್ಬೋದು, 2 ಸತಿ ತಪ್ಪಾಗ್ಬೋದು, ಓಕೆ. 3ನೇ ಸತಿ ತಪ್ಪಾಗೋಕ್ಕೆ ಬಿಡಬಾರ್ದು. You have to see the root cause where you are going wrong and correct accordingly. Now I have corrected myself. So this is life. The life will teach you, and you have to pick up and grab it and see where exactly you went wrong and do the RCA. ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಪೊರೇಟಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ಮಾತಿಗೂ RCA ಮಾಡಿ ಅಂತ. ಈ ರೂಟ್ ಕಾಸ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅದು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನೋಡಬೇಕು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನಾವು ರಾಂಗ್ ಆಗಿ ಹೋಗಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಲೈಫಲ್ಲಿ. ಕಂಪ್ನಿಲೆಲ್ಲ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಲೈಫಲ್ಲೂ ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ RCA ರೂಟ್ ಕಾಸ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಲೈಫಲ್ಲಿ ಏನೇನು ನಡೀತದೆ, ಏನೇನು ತಪ್ಪಾಗಿದೆ, ಹೌ ಟು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಟ್. ಸೊ how to get rid of it and how to make things better. So with this message, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತ ಸೈಯದ್ ಶಾದಾಬ್ ವಸೀಮ್. ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲರೂ ವಸೀಮ್ ಅಂತಲೇ ಕರೀತಾರೆ. ನೀವು ವಸೀಮು ಕರಿಬೋದು, ಸೈಯದು ಕರಿಬೋದು. ಸೈಯದ್ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಹೆಸರು, ಅದು ಸರ್ನೇಮು. ಸೊ ಶಾದಾಬ್ ಅಂತ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕರೀತಾರೆ, ವಸೀಮ್ ಅಂತ ಆಫೀಸಸಲ್ಲಿ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಅದು ಒಂದು ಮೆಸೇಜಿಂದ ನಾನು ನನ್ನ ವ್ಲಾಗನ್ನು ಇಲ್ಲೇ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ವ್ಲಾಗನ್ನು ನೋಡಿ. ಒಂದು ಏನೋ ವ್ಲಾಗ್ ರಾಂಗ್ ಆಯಿತು, ರೂಟ್ ಏನೋ ಹೇಳಿದ್ದು ಏನೋ ಆಗೋಯ್ತು ಇವತ್ತು. ತಪ್ಪು ತಿಳ್ಕೊಬೇಡಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹ ಪ್ರೀತಿನ ದಯವಿಟ್ಟು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿ. ಹೊಸಬ್ರು ಇದ್ದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಐ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ದೆಮ್ ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ದಿ ಚಾನೆಲ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ NFS Vlogs. And do hit that bell icon to get notified whenever I post a new vlog video. With this message, this is Shadab Waseem signing off. Take care of yourself, take care of your family, take care of your belongings, take care of your do take care of your good care of your vehicles.
because you have invested. Oh God, ಏನಪ್ಪ ಆಯ್ತು? ಏನೋ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಗೇರ್ ಸ್ಲಿಪ್ ಆಯಿತು. ಆಂಟಿ, ಹಾಂ, ಎಲ್ಲಿದ್ದೆ ನಾನು? ಡೂ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ದೋಸ್ ಆರ್ ಯುವರ್ ಸಪೋರ್ಟ್ಸ್. ಸೊ ಆರ್ ಟಿ ನಗರಿಂದ ನಾನು ಶಾದಾಬ್ ಸೈನಿಂಗ್ ಆಫ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಮಿನಿ ವ್ಲಾಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ದೊಡ್ಡ ವ್ಲಾಗ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ. ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ವ್ಯೂಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದ ವ್ಯೂಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್. ಐ ಆಮ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಮೈ ಪ್ಯಾಷನ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಸಿ ಯು ಇನ್ another vlog. Baba, tada, bye bye. See you in another vlog. Jai Hind, Jai Karnataka. Bye bye.